أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ألم نشرح لك صدرك کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، ووضعنا عنك وزرك اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الذي أنقض ظهرك وہ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. فإن مع العسر يسرا پس یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إن مع العسر يسرا بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے، وإلى ربك فارغب اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، یعنی شرائع دین اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، مکارم اخلاق سے متصف ہونے، آخرت کو مد نظر رکھنے اور نیکیوں کی تسہیل کے لیے کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پس آپ کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا نہیں تھا کہ آپ کسی بھلائی پر عمل نہ کرتے، اور نہ ایسا تھا کہ آپ اس کو انبساط کی حالت میں بہت کم پاتے. ووضعنا عنک وزرک، یعنی ہم نے آپ سے آپ کے گناہ کا بوجھ اتار دیا. الذی انقض، جس نے توڑ رکھا تھا، یعنی بوجھل کیا ہوا تھا، ظہرک، آپ کی کمر کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ جو گناہ آپ سے پہلے سرزد ہوئے اور جو پیچھے سرزد ہوئے ان سب کو اللہ بخش دے. ورفعنا لک ذکرک، یعنی ہم نے آپ کی قدر و منزلت بلند کی، ہم نے آپ کو ثناء حسن اور ذکر بلند سے سرفراز کیا جہاں آج تک مخلوق میں سے کوئی ہستی نہیں پہنچ سکی. پس جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. مثلا اسلام میں داخل ہوتے وقت، اذان اور اقامت کے اندر، خطبوں اور دیگر امور میں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے لیے جو محبت و تعظیم و اجلال ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں. پس اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے افضل ترین جزائے خیر عطا کرے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور سختی پائی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوگی، حتیٰ کہ اگر تنگی گوہ کے بل میں داخل ہو جائے تو آسانی سے اس کے ساتھ داخل ہوگی اور اسے باہر نکال لائے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عنقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ کشائش عطا کرے گا. اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور تنگی کی معیت میں کشائش ہے. دونوں آیات کریمہ میں العسر کو معرفہ استعمال کرنا دلالت کرتا ہے کہ وہ واحد ہے، اور یسر کیونکہ اور یسر کو نکرہ استعمال کرنا اس کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. پس ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی. الف لام کے ساتھ معرفہ بنانے میں جو کہ استغراق اور عموم پر دلالت کرتا ہے، دلیل ہے کہ ہر تنگی خواہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے اس کے آخر میں آسانی کا آنا لازم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اتباع میں تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتوں کے واجبات کو قائم کریں. چنانچہ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب آپ اپنے اشغال سے فراغت حاصل کریں اور آپ کے قلب میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ جائے جو اسے ذکر الہی سے روکتی ہو، تب آپ عبادت اور دعا میں جد و جہد کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے اکیلے رب کی طرف فارغب، پس متوجہ ہو جائیے، یعنی اپنی
पुकार के जवाब और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अपनी रग़बत बढ़ाइए। आप उन लोगों में से ना हो जो फारिग होते हैं तो खेल तमाशे में मशगूल हो जाते हैं, अपने रब और उसके ज़िक्र से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा ना हो कि आप खसारा पाने वालों में से शामिल हो जाएं। ये भी कहा जाता है कि इस आयत करीमा के माने हैं कि जब आप नमाज पढ़ कर इससे फारिग हों तो दुआ में मेहनत कीजिए और अपने मतालिब के सवाल करने में अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। इस कौल के क़ाइलीन इस आयत करीमा से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ और ज़िक्र वग़ैरह की मशरूइयत पर इस्तिदलाल करते हैं। वल्लाहु आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। वत्तीन वज़्ज़ैतून। कसम है इंजीर की और जैतून की, वतूर सीनीन। और उस पुर अमन और तूर सैना की, वहादल बलदिल अमीन। और इस पुर अमन शहर मक्का की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अलबत्ता यकीनन हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। फिर हमने लौटाया यानी लौटा कर दिया उसको पस्तर पस्तों से भी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने नेक, तो उनके लिए अज्र है गैर मुनक़ति। वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। बस कौन सी चीज़ तुझे झुटलाने पर आमादा करती है ए इंसान। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। उसके बाद जज़ा को क्या नहीं है अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। अतीन इंजीर का मारूफ दरख्त और इसी तरह जैतून भी एक मारूफ दरख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की कसम उनके और उनके फल के कसीरुल फ़वाइद होने की बिना पर खाई है। नीज़ इस बिना पर कसम खाई है कि इन दोनों दरख्तों की अर्द शाम फ़लस्तीन में जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का महल व मकाम है कसरत है। व तूर सीनीन तूर सीना की कसम खाई है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का मकाम है। वहादल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर की, इससे मुराद मक्का मुकर्रमा है जो रसूल मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का महल व मकाम है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने इन मकामात मुक़द्दसा की कसम खाई जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया और जहाँ तमाम अम्बिया में सबसे ज़्यादा शर्फ़ व फ़जीलत के हामिल नबी मबूस हुए। और जिस अमर पर कसम खाई है वो अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया, यानी कामिल तख्लीक़, मुतनासिब आज़ा और बुलंद क़ामत के साथ पैदा किया है। वो ज़ाहिर और बातिन में जिस चीज़ का मोहताज है उससे महरूम नहीं। इन अजीम नेमतों के बावजूद जिनका शुक्रिया किया जाना चाहिए, अक्सर मखलूक मुनइम के शुक्र से मुनहरिफ और लहो लाइब में मशगूल है। लोग अपने लिए पस्तरीन मामले और रद्दी अखलाक पर राज़ी हैं। बस अल्लाह ताला ने उनको पस से पस मकाम की तरफ लौटा दिया, यानी जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा जो अपने रब की नाफरमानी करने वाले सरकशों का मकाम है, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने ईमान, अमल सालेह और अखलाक फादिला से नवाजा। फलहुम बस उनके लिए उन आमाल की वजह से बुलंद मनाजिल हैं और अजरुन गैर ममनून, मुनक़ते ना होने वाला अजर है, बल्कि उनके लिए वाफिर लज्जतें, मुतवातिर फ़रहतें और बकथरत नियामतें इतने अरसे तक हासिल होंगी जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वह ऐसी नियामतों भरी जन्नत में रहेंगे जो कभी नहीं बदलेगी, जिसके फल और साए दायमी होंगे। फमा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन, बस ऐ इंसान कौन सी चीज़ है उसके बाद तुझे आमाल की जज़ा व सज़ा के झुटलाने पर आमादा करती है। हालांकि अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियों को देख चुका है जिनसे तुझे यकीन हासिल हो सकता है, और तू अल्लाह ताला की नेमतों को देख चुका है जो तुझ पर वाजिब ठहराती हैं कि तू उनमें से किसी चीज़ का इनकार ना करे।
जिसकी उसने तुझे खबर दी है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं? क्या इसकी हिकमत तकाजा करती है कि मखलूक को बेकार और मुहमिल छोड़ दिया जाए, उनको हुक्म दिया जाए, ना किसी चीज़ से रोका जाए, उनको सवाब अता किया जाए, ना अजाब दिया जाए। क्या वो जिसने बनी नौ इंसान को कई मराहिल में पैदा किया, उनको इतनी नेमतें और भलाइयों और एहसानात से नवाजा जिनको वो शुमार नहीं कर सकते, बेहतरीन तरीके से उनकी परवरिश की, ज़रूर उनको उस घर की तरफ लौटाएगा जो उनका ठिकाना और उनकी गायत व इंतहा है, जिसका वो क़ज़्द करते हैं और जिसकी तरफ वो इरादा रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व ज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।